لیکن یہ جہنم کی سب سے نچلی تہ میں جائے گا. صحابی. اور کہاں جائے گا؟ جہنم کی سب سے نیچی تہ میں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اتنا نیک آدمی ہو جہنم کی تہ میں. فرمایا تم جس کو نیک کہہ رہے ہو اس نے امانت میں خیانت کی تھی. کہا اللہ کے رسول بتائیے کیا؟ اختیار کر لو میرے بھائیو روزی ملے گی. حضرت علی کے پاس ایک سائل آیا, مانگنے والا آیا کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو. حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن سے کہا جاؤ تم اپنی ماں فاطمہ سے کہہ دو جو کچھ بھی ہو گھر میں دے دو, اس مانگنے والے کو دینا ہے اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ. حضرت حسن گئے. حضرت فاطمہ نے کہا بیٹا اپنے باپ سے کہہ دینا کہ 6 درہم ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. گھر میں 6 درہم ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر میں تمہیں دے دوں گی تو گھر میں گزر بسر کیسے چلے گا؟ ابھی پورے مہینے گزر بسر چلانا ہے, کیسے چلے گا؟ حضرت حسن نے کہا اپنے باپ سے کہ امی ایسا ایسا کہہ رہی ہیں. فرمایا اپنی امی سے کہنا فاطمہ سے کہ 6 درہم ہے وہی دے دو. کل کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ پر بھروسہ کر لو. حضرت فاطمہ نے دے دیا. لے جب آپ کے ابو مانگ رہے ہیں تو لے جاؤ. 6 درہم تھے, 6 مانگنے والے کو دے دیا, سائل کو دے دیا. اب کہو گے کہ مولانا صاحب کیا چاہتے ہو کہ جتنا ہماری جیب میں سب مدرسے کو دے دوں؟ حضرت علی کی بیوی فاطمہ کے پاس صرف 6 درہم تھے, 6 دے دیے. حضرت علی نے وہ 6 تقسیم کر دیے, دے دیے, جاؤ لے جاؤ. اب کچھ نہیں تھا. اب سوچا چلو کچھ محنت کرنی چاہیے, شام تک کچھ کماؤں تاکہ گھر کا گزر بسر چل جائے. شام کو کھانا کہاں سے پکے گا؟ محنت کرنے کے لیے گئے تو کیا دیکھتے کہ یہودی ایک اونٹ بیچ رہا ہے. ذرا غور سے سنیے اس واقعے کو. ایک یہودی اونٹ بیچ رہا ہے. حضرت علی سے کہنے لگا خرید لو. حضرت علی نے کہا میری پاکٹ الاؤ نہیں کر رہی ہے, میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اس نے کہا کہ دے دینا, ہفتے 10 دن میں دے دینا. تو کہا کتنے کا؟ اس نے کہا کہ نقد دیتے ہو, نقد دیتے ہو, ابھی پیسہ دیتے ہو تو 100 درہم کا, اور اگر 1 ہفتے کے بعد دو گے, 10 دن کے بعد دو گے تو 140 کا. حضرت علی نے کہا میرے بھائی میرے پاس ابھی ہے ہی نہیں, اس لیے نقد کا معاملہ چھوڑو, ہم نقد نہیں لے پائیں گے. مجھے یہ بتاؤ کہ اس اونٹ کی قیمت کیا ہے؟ ہم پیسہ جب دیں گے, ہم پیسہ تب دیں گے جب یہ اونٹ ہم بیچ دیں گے. وہ کل بھی بک سکتا ہے, 2 دن بعد بھی بک سکتا ہے, 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے, 15 دن بھی. جب تک یہ اونٹ بکے گا نہیں تب تک ہم پیسہ نہیں دے پائیں گے. اس نے کہا 140 درہم کا. حضرت علی نے 140 درہم کا وہ اونٹ خرید لیا, اس شرط پر کہ جب یہ اونٹ بکے گا تب ہم تمہاری قیمت تمہیں دے دیں گے. یہودی چلا گیا. حضرت علی اس اونٹ کو لے کر مارکیٹ کی طرف جاتے ہیں اور بازار میں اس اونٹ کو بیچتے ہیں. وہ اونٹ اتنا خوبصورت تھا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس اونٹ کو بیچا تو وہ اونٹ 200 درہم میں بک گیا. کتنے میں بکا؟ 200 میں. خریدا کتنے میں تھا؟ 140 میں. جب حضرت علی کے پاس اسی دن وہ اونٹ بک گیا, حضرت علی کے پاس 200 درہم آئے تو حضرت علی اس یہودی کے گھر گئے اور اس کا 140 درہم اس کو دے دیا. لو یہ اونٹ کی قیمت جو ہم نے خریدی تھی تم سے, یہ تم پکڑو. اس نے کہا علی آج ہی؟ کہا جب بک گیا. میں نے کہا تھا نا جب بک جائے گا تب دے دیں گے. بک گیا, یہ لو 140. اس کو 140 درہم دیے. 60 درہم لے کر اپنے گھر پہنچتے ہیں اور فاطمہ سے کہتے ہیں فاطمہ میں نے تم سے 6 درہم لیے تھے, میں تمہیں 60 دے رہا ہوں, لو یہ گھر کا گزر بسر چلاؤ. فاطمہ کہتی ہے کہ 6 درہم آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تھا, یہ 60 کہاں سے آئے؟ کہا علی نے اے فاطمہ کیا سنا نہیں, اللہ کے یہاں 1 کا 10 گنا ملتا ہے. ہم نے اللہ کی راہ میں 6 درہم خرچ کیے, اللہ نے مجھے 60 درہم یعنی 1 کا 10, 6 کا 60 ہمیں عطا فرما دیا, جبکہ آخرت میں اس کا ثواب ہمارا باقی ہے صدقہ و خیرات کا. لو سنبھالو. اب غور کرو, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا خوف تھا اس لیے صدقہ کر دیا 6 درہم. سوچا بھی نہیں تھا شام کو کھانا کہاں سے آئے گا, کل کیا پکے گا, پرسوں کیا ہوگا, نہیں, بس اللہ کا خوف تھا, تقویٰ تھا, ڈر تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب
मत लौटाओ, लिहाजा हम इसको खा लिया, कैसे लौटा दें? 6 दिरहम सदका कर दिया। यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जब तुम अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह ऐसी जगह से रोजी देगा जहां तुम्हारा दिमाग भी नहीं पहुंचा होगा, तुमने सोचा भी नहीं होगा। देखिए अल्लाह ने 6 की जगह 60 दे दिया, सोचा भी नहीं था हजरत अली ने कि आज ही हमारे पास 6 खर्च करेंगे तो 60 में मिल जाएंगे। ये तकवा होता है, ये परहेजगारी होती है। आज तकवा अपना लीजिए, परहेजगारी अपने अंदर ले आइए और फिर देखिए हमारे घर में रोजी रोटी के दरवाजे कैसे खुलते हैं। आज कैसे कैसे रोजी और रोटी के दरवाजे खुलेंगे जब हमारे यहां बेईमानी चरम पर पहुंच चुकी हो। किसी भी कारोबार को उठाकर देख लो, ईमानदारी कहां रह गई है। आप देख लीजिए, आप एक मोबाइल का मैकेनिक मोबाइल में नकली सामान डालकर ओरिजिनल पार्ट्स के पैसे वसूल करता है। आज किसी भी बिजनेस से जुड़ा हुआ आदमी नकली सामान देता और ओरिजिनल सामान का पैसा लेता है। आप कहीं पर भी देख लीजिए मेरे भाइयों, हालात इस तरीके के पैदा हो चुके हैं कि मैंने लखनऊ के अंदर डॉक्टरों को भी इस पोजीशन में देखा है कि एक मरीज वेंटिलेटर पे मर चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसको दवा दे रहे हैं। वो मर चुका है वेंटिलेटर पर, लेकिन मरने के बाद भी 4-4 दिन तक उसको वेंटिलेटर पे रखा जा रहा है और 4 दिन के बाद कहा जा रहा है कि हम तुम्हारे मरीज को बचा नहीं पाए, आई एम सॉरी। और 4 दिन का 50-50 हजार रुपए से 2 लाख रुपए वसूल किया जा रहा है। वेंटिलेटर पर वो 4 दिन पहले ही मर चुका है और डॉक्टर को मालूम है कि ये मर चुका है, लेकिन इसके बावजूद अपनी फीस बढ़ाने के लिए और पैसा बढ़ाने के लिए 4 दिन और रखा जा रहा है। आज ये सारी की सारी चीजें मेरे भाइयों, हमारे घरों में बरकत हो तो कहां से हो, हमारे घरों में खैर और बरकत आए तो कहां से आए। एक सहाबी रसूल है, मैदान जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, बुखारी की रिवायत है। और उठाओ मेरे भाइयों, सहाबी का वाक़या बतला रहा हूं, ऐरे गैरे का नहीं, XYZ नहीं, ABCD नहीं, एक सहाबी का वाक़या बतला रहा हूं। मैदान जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गए और जब शहीद हो गए तो साहबा ने फरमाया इनके लिए खुशखबरी हो, अय अल्लाह के रसूल इतना लड़ा मैदान जंग में कि लड़ते लड़ते अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया गया। इसको जन्नत मुबारक हो, इसको जन्नत मुबारक हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हरगिज नहीं, ये आदमी लड़ा जरूर है, कत्ल जरूर किया गया है, अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते मारा जरूर गया है, शहीद जरूर हुआ है, लेकिन ये जहन्नम की सबसे निचली तह में जाएगा। सहाबी, और कहां जाएगा? जहन्नम की सबसे नीचे तह में। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल इतना नेक आदमी और जहन्नम की तह में। फरमाया तुम जिसको नेक कह रहे हो उसने अमानत में खयानत की थी। कहा अल्लाह के रसूल बताइए क्या बात? फरमाया आए लोगों, जब खैबर की जंग हो रही थी और खैबर में यहूदियों का जो माल लूटा गया था और यहूदी जो भाग गए थे उनका माल जो आया था उस माल को तकसीम होना था तमाम सहाबा के दरमियान, जो मुजाहिदीन थे उनके दरमियान। इस आदमी ने एक चादर ले ली थी, यमनी चादर। इस सहाबी ने एक चादर ले ली थी, इसको पसंद आई और उसने अपने घर में रख ली थी। कई बार ऐलान किया गया कि जिसके पास लूटा हुआ माल हो वो लाए, लेकिन वो लेकर नहीं आया। जब सारा माल तकसीम हो गया और सब अपने अपने घर चले गए तो फिर इनको अफसोस हुआ और ये उस चादर को लेकर आए। अल्लाह के नबी ये माले गनीमत, ये गनीमत के माल की चादर है, मैंने ले ली थी, इसको आप ले लीजिए। मैंने उनसे पूछा था क्या तुमने आखिरी आवाज कहीं सुनी थी जमा करने की? इसने कहा हाँ सुनी थी, लेकिन लालच मेरे दिल में जाग गया था इसलिए नहीं ला पाया। आपने फरमाया जाओ इसको आप कयामत के दिन लेकर आना। मैंने उसकी उस चादर को कबूल नहीं किया। इन्नहु लतश्तइलु अलैहि, इसने जो चादर मैदान खैबर से जो चुरा ली थी, जो ले ली थी, एक चादर की जो
अमानत में खयानत कर ली थी। लतश्तइलु अलैहि नारा, वो चादर इस सहाबी के ऊपर जहन्नम का अंगारा बन के भड़क रही है, जहन्नम की आग बन के भड़क रही है। वो चादर इसके लिए जहन्नम का अंगारा बन चुकी है, ये उस चादर के खयानत का अजाब पाकर रहेगा जहन्नम में। मेरे साथियों, ये सहाबी हैं जिन्होंने सिर्फ एक चादर ले ली थी, वो भी अल्लाह के नबी को बाद में देने आए, लेकिन नबी ने कबूल नहीं की। जिंदगी में एक चादर ले ली थी तो अल्लाह के नबी फरमाते लतश्तइलु अलैहिन नारा, वो चादर इनके ऊपर जहन्नम की आग बन के भड़क रही है। हमने कितनों की जमीनें दावी, कितनों की जायदादों पर कब्जा किया, अरे हमने तो अपनी बेटियों तक का हक मारा, हमने तो अपनी बहनों तक का हक